like a zero calorie Coke or some other drinks. So, but recently, WHO announced aspartame, which is a representative zero calorie sweetener. Actually, that is the carcinogen. So, uh, aspartame has been announced as a carcinogen. So, the zero calorie sugars and alcohols that we are working on maybe highlighted in your future, I think. 에, 그리고 난 다음에 여기 지금 우리가 항상 인덕션, 난인덕션 이렇게 이제 하지. 그래서 인듀서블 프로모터를 사용했을 때 이제 인듀서를 넣고 안 넣고 해서 인덕션, 난인덕션을 하는데 지금 보면은 그 PACSP 같은 경우에 non-인덕션이 오히려 더 많아. 단백질을 보면은 55K 그 달톤 그 사이즈 위치에 보면은. 근데 이제 뒤에 이제 얘기하겠지만 그 인덕션을 시키면 프로테인이 빠르게 만들어졌다가 그 프로테인이 이제 뭐 스테이블한 프로테인이면 상관이 없는데 약간 언스테이블하다면은 빠르게 만들어져 빠르게 분해돼서 없어져 버리고 non 인덕션 같은 경우에 인덕션을 하지 않았기 때문에 그 프로테인이 그 프로모터가 이제 천천히 발현돼서 천천히 단백질이 나오고 이제 어 분해도 이제 천천히 되겠지. 천천히 이제 나중에 만들어지기 시작했으니까. 그래서 이제 이렇게 이제 지금 이거 같은 경우에 이제 그 샘플링을 아마 9시간인가 뭐 그때 했었을 것 같은데 네, 이때 진행한 건 12시간이 진행됐어요. 12시간, 네. 12시간에 했으니까 굉장히 인덕션하고 12시간 경과되고는 굉장히 오랜 시간이 경과된 거걸랑 특히 이콜라이 같은 경우에는 이콜라이처럼 빨리 어, 그로스하는 애들한테서는 그렇기 때문에 이렇게 이제 되게 늦은 시간에 뭐 거의 스테이셔너리 페이스 상태 이때 해버리면은 인덕션하고 난인덕션이 뒤집어져서 결과가 나오는 경우가 있는 거지. 그런 다음에 PJ ACS SP, PJ ACSP 요거 보면은 이제 뭐 그 어, 인덕션, 인덕션이 뭐 이제 조금 더 많긴 많은데 넌 인덕션도 상당히 많이 돼. 그래서 우리가 리키 익스프레션이라고 해서 IPTG 안 넣고 인듀서를 안 넣어도 익스프레션 되는 정도가 리키 익스프레션이라고 하는데 이런 것들이 간혹 무시할 수 없을 만큼 정도의 그런 것들을 그 단백질을 발현시키는 거라고. 그래서 어 우리가 이제 보통 그 아이소프레노이드 같은 거 할 때 리키 익스프레션 조건을 많이 잡는데 너무 과도한 단백질 발현이 셀에 부담을 줘서 그 리키 익스프레션이 그렇게 뭐 무시할 정도의 수준은 아니다라는 컨셉을 갖고 있어야 된다는 거지. So as you know, in this SDS page JAWS picture, when you see PACSP, in the case non-induced condition, actually express more protein rather than induced condition, as you say. So, but the sampling has been has taken at 12 hours. So it is a kind of a late time. So cells may be in the late growth stage. So in that case, in this condition, actually promoter fully turned on, and then protein expression started at earlier time, and then it already reached to the highest expression level. And if the target protein is unstable, in that case it will be degraded after the maximal point. So maybe the sample was taken at earlier time. In that case, in this condition,
produce the thicker protein band rather than non-induced condition. So non-induced condition actually proteins expression started slow, and then it will reach to the maximal point at the late growth stage. So when your sample taken up at later growth stage, in that case, there might be a miss result you will get. So like this, non-induced conditions seems to be regarded expressed more, but you need to pay attention not to be not to misunderstood that kind of things. And PJE, ACSP, in the case, even in the non-this condition, a significant level of protein band you can see at the size of, at the location of 55 kilodalton. So that means leaky expression, especially based promoters, actually leaky expression is usual in E. coli. So even without IPTG addition, that kind of significant amount of protein expressed. So when you do isoprene production, we wanted to balance the pathway. So kind of we do not add IPTG during the production culture. But as you can see here, still in that condition, we can significant amount of protein expression for the isoprene synthesis. So you can have that kind of leak expression concept for your result on analysis. 오케이. 계속해. 전세포 전환은 기존의 코린의 생산 실험에 사용했던 벡터인 PS2080를 컨트롤러 진행하는 것은 다음과 같습니다. 실험 결과 IPTG를 처리한 PJ-ACS-PAG에서만 앞서 수행했던 반응들과 마찬가지로 T7 프로모터를 도입한 코린에서 9시간 경과 시에 라이시스가 일어나는 것을 확인하였습니다. pH는 세 벡터에서 모두 큰 변화가 없는 것을 확인했습니다. 9시간 경과 시에 셀 라이시스가 일어난 것을 확인하긴 했지만 SPAG가 정상적으로 발현이 됐고 GG 생산도 수행하였습니다. 기존의 컨트롤과 비교하였을 때 비슷한 양상을 나타냈는데 셀매스가 더 적게 하베스트된 점을 고려했을 때 다시 셀매스를 맞춰서 실험을 진행하면 비슷하거나 약간 더 빠른 결과가 있을 것이라고 예상됩니다. 오른쪽 그래프는 PS208CT ACS-PAG를 MB0001에 스트레인 도입해서 진행한 결과가 HCC13032에 도입한 결과와 유사함을 보여드리기 위해서 첨부하였습니다. 결론적으로 새롭게 구축한 T7 프로모터 도입 벡터에서도 셀 라이시스가 발생했으며 해당 라이시스가 IPTG 처리 시에만 발생하고 있으므로 IPTG 농도를 조절해 재실험을 진행해봐도 좋을 것 같습니다. 또한 코리네에서 IPTG를 처리하면 해당 문제가 발생하는 것인지 확인하기 위해 코리네에서 IPTG 처리에 전세포 전환을 진행했던 다른 실험 데이터들을 찾아보도록 하겠습니다. 지금 앞으로 가봐. 네. 앞으로. 지금 이 플러스 컬처, 메인 셀 하베스팅 컬처가 몇 시간 동안 진행된 거라고? 이때 8시간 반 진행하였습니다. 8시간 반. 지금 이제 뭐 앞에 그 참고한 논문에 보면은 확실히 그 T7 프로모터가 그 텍 프로모터, 걔네들 이제 텍 프로모터를 썼지. 여기는 이제 우리는 그 TRC 프로모터고. 그러나 텍 프로모터나 TRC 프로모터는 동일한 프로모터가 올란 거의. 그런데 이제 걔네들 결과는 그 T7 프로모터가 3배에서 4배 정도 높은데 우리는 지금 거의 뭐 차이가 없는 수준이걸랑, 그지? 그래서 왜 우리는 그렇게 차이가 없는지 좀 고민을 해봐야 될 문제가 있는 거고, 지금 이제 하베스팅 타임이 좀 안 맞았던 건지, 이게 이제 같이
동일하게 그 TRC 프로모터 한 것도 8시간, 얘도 8시간에서 샘플링을 했다면은 그것이 이제 서로 맞는 그 최적의 시간인지는 모르겠어. 왜냐하면 이제 T7 프로모터는 훨씬 더 프로테인을 빨리 발현시키고 빨리 끝낼 수 있겠지. 그러고 난 다음에 이제 그 RTG 들어간 거에서 저렇게 자꾸 이제 셀이 라이시스가 이제 그 하베스트가 끝난 상태에서도 라이시스가 이제 계속 그 레스팅 셀 컨버전 스테이지에서 일어나는 거 보면은 셀이 뭔가 상당히 약해져 있다라는 건데 그것도 그 우리가 하베스팅 타임을 앞으로 끌고 가면은 뭐 다 낮을 건지 어떤 건지는 잘 모르겠고 그지? 좌우지간 이게 T7의 프로모터의 영향인지 IPT의 영향인지 지금 코리네 박테리움 우리가 라이시스 시키고 싶어도 잘 라이시스 안 돼갖고 SDS 페이지를 못하는 그러한 그 호스트인데 지금 굉장히 빨리 라이시스가 일어나고 있어가지고 그지? 좀 신기한 현상이야. So as you know, Corynebacterium has a has a six cell wall, so rigid cell wall structure. So it is hard to break up the cells. So we usually do not acid page because cell lysis, cell breakup is the problem for the SDS page analysis. But when you use T7 promoter system, as you can see, even the after cell harvesting in the resting cells conversion stage, you can see the blue triangle. Cell mass, cell would be decreased. So cell lysis occurs. That means cells are weakened. We don't know which is due to the T7 promoter or IPTG effect. So, but anyway, the reference paper, the authors claimed T7 promoter stronger at least 3 to 4 times stronger than TAC promoter. So she used here TRC promoter, but TRC promoter and TAC promoter is the same promoter. But she cannot get the kind of enhanced result from the T7 promoter. That's weird. So she maybe needed to optimize her experimental condition. So T7 promoter actually stronger and faster transcribe the promoter. So actually she took up the cell as 8 hours of harvesting culture. So at this is the same time for TRC promoter and T7 promoter. But T7 promoter maybe I think should be harvested earlier than TRC promoter because T7 promoter is transcribed very fast than very faster than TRC promoter. So that's the thing needed to be concerned. Okay. 계속해. 다음은 글루코실 글리세롤의 합성에 대한 새로운 생산 전략 도입에 대한 실험 내용입니다. 현재 수행하는 글루코실 글리세롤 생산 전략은 두 가지 문제 사항이 있습니다. 먼저 SPAG 특징을 말씀드리면 SPAG는 슈크로즈의 탄소에 결합해 복합체를 형성하면서 프록토즈를 부산물로 내놓습니다. 이후 글루코실 모이오티를 다양한 수용체에 제공할 수 있는데 수용체가 물이라면 가스분해가 이루어지고 포스페이트면 인산화에 의해 글루코스 1포스페이트가 형성되고 수용체가 글라이세롤이면 글루코실 글라이세롤이 형성되게 됩니다. 이러한 반응들은 경쟁적으로 일어나게 되는데 SPAG를 이용하여 지질을 합성하기 위해서는 자당의 가수분해 반응이 무시될 수 있도록 즉 물과의 경쟁이 무시될 수 있도록 많은 양의 글라이세롤을 공급해 트랜스 글루코실화를 유도해야 합니다. 그 결과 반응에 과량의 글라이세롤이 사용되고 생산이 종료된 시점에도 많은 양의 글라이세롤이 남게 됩니다. 두 번째 문제 사항은 SPAG가 글루코실 모이오티를 글라이세롤에 제공하여 지질을 합성할 때 글라이세롤의 O2와 O1에 대한 레지오 셀렉티비티에 따라 1알파 지지와 2알파 지지가 형성됩니다. 현재 실험실에서 사용하는 AC-SPAG의 경우 생산성은 빠르지만 2알파 지지 대 1알파 지지가 1대 2로
2대 1로 비율이 나타납니다. 따라서 반응 종료 후 남는 글라이세롤의 양을 줄이고 초알파 지지에 스픽하게 생산할 수 있는 전략에 대한 검토가 필요했습니다. 앞에서 언급한 두 가지 문제는 인산화 효소, 글루코시랄 효소 두 가지를 이용한 커플링 리액션을 통해 글루코시 글리세롤을 생산함으로써 해결할 수 있습니다. 토알파 지지의 합성은 슈크로즈 포스폴레이즈와 지지 포스폴레이즈에 의해서 이루어질 수 있는데 SPAG는 슈크로즈와 글라이세롤을 기질로 하여 글루코시 글라이세롤을 합성하고 MAGGP는 알파 글루코스 1포스페이트와 글라이세롤을 이용하여 지지를 합성하며 DSGGP는 베타 글루코스 1포스페이트와 글라이세롤을 기질로 사용하여 지지를 합성합니다. 여기서 SPAG를 이용해 G1P를 합성하고 MAGGP를 이용해 지지를 합성하게 되면 해당 커플링 리액션은 깁슨 자유에너지 변화가 음으로 매우 연력학적으로 안정한 반응이기에 앞서 언급했던 단점인 글라이세롤 과량 투여를 줄일 수 있고 MAGGP의 경우 투알파 지지만 스페시픽하게 생산하기 때문에 투알파 지지의 특이적인 생산도 진행할 수 있습니다. 해당 논문은 두 엔자임을 이용한 글루코시 글리세롤 생산 실험을 인비트로에서 진행하여 단일 엔자임 반응보다 글루코시 글리세롤 생산성을 증가됨을 확인한 논문입니다. What are you doing now? What are you doing now? Just now I came. Just Ah. now. Because I told already. Is this Asha? You need to turn off your microphone. 이후 최적화를 진행해 산업적 규모에서도 투엔자임 시스템을 적용해 투알파 지지를 효과적으로 합성하였음을 보고했습니다. 따라서 이게 누구 마이크로폰이야? 누가 지금 자기 마이크로폰을 지금 발표자 아닌데 켜놓고 있는 거야? 오케이. 따라서 해당 논문과 마찬가지로 투엔자임 시스템을 현재 진행하는 실험에 도입하고자 하여 실험 설계하였습니다. 오른쪽은 논문에서 사용한 균주와 벡터 인서트 유전자이고 왼쪽은 본 실험에서 사용한 균주, 벡터 인서트 유전자입니다. 본 실험에서는 셀에 두 가지 효소를 발현하도록 하기 위해 PET2의 벡터의 유전자 구축을 진행하였습니다. 가장 먼저 논문에서 수행했던 LMSPAG와 MAGGP의 커플링 리액션이 재현되는지 확인하기 위해서 컨트롤로 PTD, LMSP, MAGGP를 구축하였고 PTD, ACSP, MAGGP와 열안정성이 낮은 것으로 예상되는 MAGGP를 대신해서 MAGGP와 상통성이 87%에 달하며 열대해양 미생물인 스펀지박터 트로피커스 유레의 STGGP를 도입한 PTD, ACSP, STGGP를 구축하였습니다. 해당 벡터들을 클로닝한 후에 SDS 페이지를 진행하였습니다. 결과 PTD, ACSPage, MAGGPage에서 PTD, ACSPage와 동일한 결과를 확인했고 MAGGP 발현이 확인되지 않는 것으로 발현이 되지 않는 것으로 확인하였습니다. 이에 대해 ACSPage와 GGPage가 사이즈가 유사해서 나타나지 않을 수도 있을 것이라 생각하였고 또한 PTD, LMSPage와 PTD, LMSPage, MAGGP의 분석 결과에서는 두 밴드가 확인되었기 때문에 두 단백질 모두 발현이 이루어졌을 것이라고 판단하였습니다. 이에 따라 전세포 전환 생산 실험을 다음으로 진행해 주었습니다. 첫 번째로 투엔자임 시스템이 인비보에서도 재현되는지 확인하기 위해서 PTD, LMSPage, MAGGP를 PTD, LMSPage, MAGGP, PTD, ACSPage, MAGGP, PTD, ACSPage를 30도씨에서 생산 실험 진행하였습니다. 실험 조건은 다음과 같습니다. 논문에서의 최적 실험 조건을 참고하여 기질인 글라이세롤과 슈크로즈의 비를 1.2대 1로 설정하였고 50m몰 포스페이트 버퍼도 처리하였습니다. 해당 반응의 결과에서 벡터에서 모두 셀 매스는 유지되었으나 PTACSPage, MAGGP, PTACSPage에서 반응 30분 만에 pH가 크게 감소하고 있는 것을 확인하였습니다. 이러한 결과의 원인은 해당 실험이 30도에서 진행되었다는 점을 고려했을 때 컨타미 발생해 대사산물이 생성될 수도 있을 것이라고 생각이 됩니다.
HPLC 분석 결과입니다. PTD, LMS-PH, MACGP의 경우 슈크로즈의 소모가 거의 소비되지 않았고 프록토즈의 생산도 거의 없었습니다. LMS-PH, MACGPH 모두 SDS-PH 결과에서는 단백질 발현이 확인되었기 때문에 반응 조건 등의 원인 분석이 필요할 것 같습니다. PTD, ACS-PH, MACGPH와 PTACS-PH는 슈크로즈 소모와 프록토스 생산의 양상이 비슷한 것으로 확인하였습니다. 글루코시 글리세롤의 경우 글루코스 피크와 겹쳐서 정량하지 못해 크로마토그램 데이터로 첨부하였습니다. 해당 크로마토그램은 반응 종료 시점인 대약 12시간 경과 후의 분석 결과입니다. PTD, LMS, PH, MAGGP의 경우 글루코시 글리세롤도 글루코스도 확인할 수 없으며 따라서 두 엔자임이 확실히 활성을 갖지 않는 것으로 판단됩니다. PTD, ACS, PH, MAGGP와 PTACS, PH의 경우 모두 2알파지지와 글루코스가 합성되는 것으로 확인하였습니다. 이는 해당 실험이 기존보다 글루코스가 이번 실험 결과에서 나타난 이유는 해당 실험이 기존보다 글라이세롤 농도가 3배 낮게 공급되었기 때문에 낮은 글라이세롤 농도에 의해서 가수분해 반응이 경쟁적으로 일어나 글루코스가 함께 생성된 것으로 보입니다. PTD, ACS, PH, MACGP와 PTACS, PH에서 반응 종료 시 크로마토그램이 거진 비슷했기 때문에 확실히 MACGP를 도입했다고 더 향상된 2알파 지지를 확인할 수 없었으므로 MACGP가 효자활성이 없거나 발현되지 않는 것으로 판단하였습니다. 두 번째로 PTD, ACS, PH, MACGP, PTD, ACS, PH, STGGP, PTACS, PH를 20도씨에서 생산 실험 진행하였습니다. 실험 조건은 온도를 제외하면 앞 실험과 동일하게 진행되었습니다. 해당 반응의 결과 세 벡터 모두 셀매스와 pH가 유지되었고 기질 소모 및 프로덕트 생산의 양상도 세 벡터 모두 일치하는 것으로 나타났습니다. 글루코시 글리세롤의 경우 앞의 결과와 마찬가지로 글루코스 피크와 겹쳐 정량하지 못해 크로마토그램 데이터로 첨부하였습니다. 해당 크로마토그램은 반응 종료 시점인 대약 12시간 경과 후의 분석 결과입니다. 세 벡터 모두 1알파 지지, 2알파 지지 글루코스를 생산하였고 각각의 크로마토그램을 겹쳤을 때 완전히 일치하는 것을 확인하였습니다. GGPH를 추가적으로 도입해준 두 경우에서도 도입하지 않은 것과 완전히 일치했기 때문에 마찬가지로 GGPH 발현이 없거나 기능이 없는 것으로 생각됩니다. 전세포 전환 실험 이후 GGPH 발현이 확실히 없는 건지 아니면 시간이 지남에 따라 분해된 건지 확인하기 위해서 시간별 SDS-PH를 진행하였습니다. PTD, ACS, PH, MACGP 벡터에 대하여 3시간, 6시간, 9시간 배양액을 분석하였으며 결과 PTACS, PH와 일치하는 단백질 발현 양상을 확인하였고 이외에 생겼다가 사라지는 밴드는 없는 것으로 확인하였습니다. 따라서 GGPH의 발현이 미약하거나 없는 것으로 판단하였습니다. 해당 전세포 전환 결과와 단백질 발현 분석 결과를 통해서 GGPH 발현에 문제가 있다는 것을 알 수 있었고 또한 전세포 전환 결과에서 G1P의 합성을 확인할 수 없었기 때문에 SPH에 의한 G1P로의 전환이 이루어졌는지 확인이 필요하다는 결론을 내렸습니다. 그에 따라서 앞으로 필요한 실험에 대해 다음과 같이 정리하였습니다. 먼저 GGPH의 발현을 증가시키기 위해 발현량이 크게 나타나는 ACS-PH와 GGPH를 퓨전 프로테인으로 발현시켜 보려고 합니다. 앞에 발현량이 큰 단백질을 링커로 연결해 발현시킴으로써 GGPH의 발현을 증가시킬 수 있을 것이라고 생각합니다. 또한 논문에서 사용한 옵티마이제이션된 MAGGPH 서열을 클로닝에 사용하여 GGPH의 발현을 증가시키고자 합니다. 또한 GGPH의 SDS 페이지상의 사이즈를 명확히 확인하고 발현을 확인하기 위해서 GGPH만 단독으로 발현시킬 수 있는 벡터를 구축하고자 합니다. PTD GGPH를 구축해서 발현을 확인하고 뒤에 SPH를 도입해 PT, GGP, SP 벡터를 구축할 계획입니다. 앞선 실험에서 PTD 벡터에 인서트를 구축했을 때 앞에 SPH가 있고 뒤에 GGP를 삽입했는데 이때 SPH가 더 큰 발현을 보였으므로 이번에 순서를 바꿔서 도입하려는 지시도 있습니다.
마지막으로 G1P가 생산됐는지 확인하기 위해서 크루드셀 라이세이트를 진행하고 추출물에 인산버퍼를 첨가한 전세포 전환을 진행해 생산되는 G1P에 대한 분석을 진행하겠습니다. 앞서 말씀드린 실험 계획들을 정리하면 다음과 같습니다. 먼저 단백질이 각각 50kDalton 이상으로 큰 편이므로 GGGS를 2번 반복한 링커를 이용해 SPAG, GGPAG 퓨전 프로테인을 구축하는 클로닝을 진행할 것입니다. 두 번째로 PETD 벡터에 인서트 순서를 바꿔 도입하는 클로닝을 진행할 것입니다. 그 과정에서 구축한 PETD GGP를 가지고 단백질 발현 및 활성을 확인해 볼 계획입니다. 세 번째로 논문에 기재되어 있는 코돈 최적화된 MAGGP 서열로 클로닝을 진행하겠습니다. 클로닝 계획은 이렇게 구성하였고 마지막으로 ACS-PAG의 G1P 촉매율을 확인하기 위해 크루드셀 라이세이트를 진행하도록 하겠습니다. 이상 발표를 마치도록 하겠습니다. 오케이. 감사합니다. 수고했어. 지금 뭐 박사님들이나 조병현 교수님도 오늘 출장이라 안 계셔서 특별히 아마 더 추가 코멘트 해주실 사람들은 없으니까. 오케이. 다음에 혜림이. 네. 발표 시작하도록 하겠습니다. 저는 현재 바실러스에서 익스트라셀룰러 프로틴 프로덕션 관련한 프로젝트를 진행 중인 허예림입니다. 저는 아인바이오 측에서 전달받은 4종류의 안티바디 진을 바실러스 셔틀 벡터인 PHT100에 클로닝 진행했고, 또한 익스트라셀룰러하게 발현을 시키기 위해 아미2 시그널 펩타이드를 안티바디 진 5' 쪽에 연결을 해서 클로닝을 진행한 후 배양 실험을 진행해 단백질의 발현 유무를 SDS 페이지를 이용해서 확인을 진행했습니다. 혜림아 앞으로 가봐. 지금 우리가 사용하는 그 셔틀 벡터들이 보면은 그 너무나 그 불필요한 그 리전들이 벡터 안에 많이 있는 것 같고 그러다 보니까 뭐 그냥 벡터 자체의 사이즈가 엄청 커, 그지? 네. 지금 이제 뭐 그냥 여기서도 단지 그냥 눈에 확 들어오는 거 정도가 엔티바이오틱 마커가 2개씩이나 돼. 크로안페니컬하고 엠피실린 2개, 그지? 네. 사실상 이제 이게 바실러스에 쓸 거니까 바실러스는 베타락타메이즈 진을 아마 얘가 크로모점에 3개나 뭐 이 정도나 갖고 있을 정도로 그 베타락타메이즈 진을 갖고 있어서 자체적으로 그래서 이런 베타락탄계 항생제인 엠피실린은 쓸 수가 없어. 네. 예. 그러지만 이제 크로안페니콜은 쓸 수가 있는 거지. 그래서 이제 뭐 이 셔틀 벡터의 원리가 뭐 이콜라이에서는 엠피실린 마커 쓰고 그리고 난 다음에 바실러스에서는 크로안페니콜 쓴다라는 건데 근데 이제 크로안페니콜은 이콜라이에도 들고 바실러스에도 드는 거잖아. 네. 그럼 여기에 엠피실린이 꼭 있어야 되나? 마커가? 저도 그 생각을 많이 하긴 했는데 제 생각엔 그 모비텍 측에서 이렇게 만든 이유가 그 클로닝을 하는 과정에서 이제 저희가 이콜라이에서 바실러스로 넘겨가는 거잖아요. 그래서 확실하게 이제 확인이라고 해야 되나? 스크리닝을 하기 위해서 넣지 않았을까 생각을 하긴 하는데 이전부터 계속 강 박사님이랑 이야기를 했을 때 굳이 2개가 필요하나라는 말씀을 많이 하셔가지고 저희가 그 바실러스 브릭도 진행을 하고 있었는데 거기서는 이제 클로람페니콜 아니면 클로람페니콜과 그리고 아니면 카나마이신, 네, 뭐 카나마이신 테트라사이클린 뭐 이런 거, 그지? 네, 그런 거를 사용해가지고 한 가지 안티바이오틱 마커만 사용해서 이제 진행해보자고 이렇게 말씀해 주셔서 진행하고 있습니다. 오케이. 이제 PHT 벡터는 그락백 프로모터를 가지고 있는 벡터이고 IPTG 인덕션을 통해 타겟진의 발현 조절이 가능합니다. 따라서 0.5m몰 IPTG 인덕션을 진행했고 보시는 결과는 배양 6시간 그리고 9시간 후 추출한 토탈 프로틴 SDS 페이지 결과입니다. 보시는 바와 같이 안티바디 진은 전혀 발현되지 않았고 IPTG 인덕션을 했음에도 EGF의 발현량이 적게 나오는 것을 확인할 수 있습니다.
이것이 저희는 트랜스크립션의 문제인지 트랜스레이션의 문제인지 알아보던 중 바실러스 리체니폴미스를 비롯한 다른 산업적으로 관련 있는 박테리아에서 멀티플 트랜스레이션 이니시에이션 사이트를 도입해 단백질의 생산량을 높일 수 있었다는 논문을 찾게 되었습니다. 그라스 그람 파스티엘 박테리아에는 바실러스 터틀리스, 바실러스 리체니폴미스, 코리네 박테리움 등이 포함되어 있습니다. 이들은 푸드 그레이드이기 때문에 식품과 의약품 산업에 들어가는 바이오 몰레큘 생산에서 널리 사용되고 있고 세포의 성장 속도가 빠르고 생산성도 높기 때문에 많이 사용되고 있습니다. Constitutive Promoter, Inducer Promoter, RBS, mRNA5' 스템 룻 등 합성 생물학에 사용 가능한 다양한 툴이 개발이 되었고 몇몇 익스프레션 시스템은 커머셜하게 이용이 가능합니다. 그러나 이콜라이를 제외한 인더스트리얼 마이크로 오르가니즘에서는 로버스트, 하이리 이피션트 익스프레션 시스템은 아직까지 개발되지 않고 있습니다. Translation Efficiency는 번역 개시율, Translation Elongation 속도, 라이보솜 로딩 캐파시티, mRNA와 단백질의 안정성 등 다양한 요소의 영향을 받습니다. 그중 번역 개시는 레이트 리미팅 스텝이자 단백질의 합성 수준과 정확도를 조절하는 주요 체크 포인트로 간주됩니다. 대부분의 박테리아지는 유니크한 트랜슬레이션 이니시에이션 사이트를 가지지만 유캐리옷에선 얼터너티브 TIS가 발견되기도 하고 몇몇 박테리아진에서도 얼터너티브 TIS가 발견되었습니다. 이 논문에서 저자들은 단백질 생산을 향상시키기 위해 GFP를 인코딩하는 텐덤 5'의 멀티 헤어핀 스트럭처를 삽입했고 그 결과 헤어핀의 개수에 따라서 프로틴 트랜슬레이션이 증가하는 것을 확인했습니다. 저자들은 바실러스 리체니폴미스를 호스트 균주로 사용하면서 GFP를 트랜슬레이션 이피션시를 확인할 수 있는 리포터로 사용을 했고 A피겨와 같이 5' UTR을 디자인했습니다. 헤어핀 스트럭처에서 RBS는 노출이 되어 있고 6개의 트랜슬레이션 이니시에이션 사이트를 만들어 라이보솜이 붙게 되면 트랜슬레이션이 바로 일어날 수 있도록 디자인했습니다. B의 피겨는 RBS의 개수에 따른 렐러티브 플로레센스를 나타냈는데 RBS의 개수가 1개에서 6개로 늘어날수록 인텐시티가 증가하는 것을 확인할 수 있었습니다. GFP의 양은 RBS 6개 있었을 때 전체 인트라셀룰러 프로틴의 50% 이상을 차지한다고 확인할 수 있습니다. 그러나 형광을 새기는 6개 이상 RBS가 있을 때는 더 이상 증가하지 않는 것도 확인할 수 있습니다. 발현된 GFP의 분자량을 확인하기 위해 해당 단백질을 정제한 후 SGS-페이지로 분석을 진행을 했는데 정제된 단백질 밴드의 개수는 GFP의 5' UTR에 존재하는 RBS의 개수와 상관관계를 가지고 이는 각각의 RBS는 TIS로 사용된다는 것을 시사합니다. RBS가 하나 이상 존재할 때 왜 단백질 발현이 향상되는지 그 이유를 알아보기 위해 각각 RBS가 하나, 6개 존재하는 GFP 유전자의 트랜스크립셔널 레벨과 mRNA 스타빌리티를 QRT-PCR과 노던 블라스 통해 알아보았습니다. 그 결과 GFP 진의 트랜스크립션 레벨과 mRNA 스타빌리티에서는 큰 차이가 없다는 것을 알아냈습니다. 즉, 트랜스크립션 레벨과 mRNA 스타빌리티가 프로틴 프로덕션에 영향을 미치지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 또한 셀 그로스도 두 스트레인과는 큰 차이가 없었으며 증가된 GFP 발현 양상은 RBS의 수와 상관관계가 있다는 것을 다음의 그래프에서도 확인을 할 수가 있습니다. 즉, TIS 수가 증가하는 것이 단백질의 발현 양상에 영향을 미친다는 것을 추측할 수 있습니다. RNA 폴드 웹 서버의 예측 결과에 근거하면 6RBS의 세컨더리 스트럭처는 2개의 노출된 SD 시퀀스를 가지는 3개의 사이클릭 터셔리 스트럭처를 가지고 있다는 것을 알 수 있습니다. 두 RBS는 세컨더리 스트럭처를 바꾸고 하나의 SD 시퀀스를 변화시켰을 때
플로레선스 인텐시티는 오리지널 mRNA 스트럭처에서 확인한 플로레선스 인텐시티와 유사했습니다. 이 결과는 리더 mRNA에 존재하는 노출된 ST 시퀀스가 트랜슬레이션 에피션시에서 마이너한 역할을 한다는 것을 의미합니다. 그래서 6IBS의 DNA 시퀀스를 반복되지 않도록 변화시켜 보았는데 N 터미너스의 프라이머리 스트럭처를 크게 변화시켰을 때 프로틴 아웃풋이 큰 폭으로 떨어진다는 것을 확인했습니다. 코돈 서브스티튜션을 통해 DNA 시퀀스만 변화시켰을 때보다 비슷한 아미노 액시드 시퀀스로 변화시켰을 때 더 큰 폭으로 단백질 생산량이 감소했습니다. 따라서 mRNA 리더 리전에 반복되는 서열이 T를 변화시키는 데 조금 영향을 미친다고는 할 수 있지만 mRNA는 아미노 액시드 시퀀스는 프로틴 아웃풋에 큰 영향을 미친다고 추측할 수 있습니다. 리보솜과 ST 시퀀스의 감소된 상보성이 프로틴 아웃풋을 크게 감소시켰다고 할 수 있습니다. 마찬가지로 mRNA 리더 시퀀스에 8의 뉴클레오타이드 스페이스가 있는 경우 트랜슬레이셔널 일드가 가장 높게 나타났고 이는 옵티멀 스페이스가 7 뉴클레오타이드에서 9 뉴클레오타이드 스페이스인 바실러스 터틀리스 그리고 이콜라이와 비슷한 결과임을 알 수 있습니다. 두 SD 간 거리도 트랜슬레이셔널 일드에 큰 영향을 미치는데 그 거리를 12 뉴클레오타이드에서 20 뉴클레오타이드 사이 범위로 해서 실험을 진행을 했고 15에서 21 뉴클레오타이드 거리가 프로틴 아웃풋을 효과적으로 증진시킬 수 있음을 확인했습니다. 또한 스타트 코돈의 필요성을 확인하기 위해 오리지널 GUG 스타트 코돈을 더 강력한 AUG 스타트 코돈으로 치환시켰고 GFP 바로 앞의 AUG를 제외하고 모든 스타트 코돈을 제거해서 단백질 아웃풋을 확인했습니다. GUG를 AUG로 변화시켰을 때는 단백질 발현에 큰 영향을 미치진 않았으나 스타트 코돈을 모두 없앴을 때는 mRNA 리더 시퀀스의 멀티플 RBS가 혜림아, 네. 지금 그림이 굉장히 많기 때문에 사람들이 어느 그림을 설명하는지 몰라. 그렇기 때문에 그 그림을 설명하기 전에 그 그림을 일단 가르치고 설명을 해. 네, 알겠습니다. 여기서 보시는 것 같이 GTG 서열을 ATG로 변화시켰을 때는 단백질 발현에 큰 영향을 미치지 않았으나 그 GTG 서열을 없앴을 때는 이제 TIS가 가지고 있는 그런 긍정적인 효과를 상쇄시킨다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그러므로 멀티플 RBS에서 스타트 코돈은 필수적인 요소이고 이것이 유전자의 리더 리전의 멀티플 TIS가 단백질 향상을 증가시키는 핵심적인 결정 요인이라는 가설을 뒷받침합니다. 폴리전 프로파일링은 T를 직접 측정할 수 있는 강력한 툴으로 관련 리보솜의 수에 따라 특정 mRNA의 번역 상태에 대한 정보를 제공합니다. 일반적으로 mRNA에 라이보솜이 많이 붙어 있어서 라지 폴리솜을 형성한다는 것은 단백질이 많이 번역되고 있다는 것을 의미하고 mRNA에 라이보솜이 적게 붙어 있거나 거의 붙어 있지 않는다는 것은 이제 번역이 거의 일어나지 않는다라는 것을 의미합니다. 따라서 GFP를 발현하는 RBS를 각각 하나, 6개를 가진 스트레인의 트랜슬레이션 스테이터스를 측정하기 위해서 폴리존 프로파일링을 진행했습니다. 그 결과 RBS의 개수에 따라 폴리존 대 모노존 비율이 여기 A에서는 0.76에서 이제 B에서는 2.25로 증가했고 이는 멀티플 RBS에 의한 GFP 진의 발현량이 매우 크게 증가해 홀셀 레벨에서 트랜스레 뭐가 끊어졌는데? 혜림아? 교수님 들리십니까? 지금 들리는데? 계속 안 들렸는데?
뭐가 끊어졌는데 잠시? 아, 네, 알겠습니다. 여기까지는 나왔어. 그 다음서부터가 안 나왔어. 여기서부터. 응, 응. 이제 그렇기 때문에 GFP를 발현하는 RBS를 각각 하나, 6개를 가진 스트레인의 트랜스레이션 스테이터스를 측정하기 위해서 폴리전 프로파일링을 진행을 했습니다. 그 결과 RBS의 개수에 따라 폴리점 대 모노점 비율이 0.76에서 2.25로 증가했고, 이는 멀티플 RBS에 의한 GFP의 발현량이 매우 크게 증가해 홀셀 레벨에서 트랜스레이션 이피션시에 영향을 미쳤다는 것을 의미합니다. 또한 리보솜의 밀도가 높으면 리보솜 간 충돌이 발생해 단백질 생산량이 감소할 수 있으며, 이는 전 서체당 RBS의 수가 6개를 초과했을 때 GFP 형광이 줄어드는 그 현상을 설명할 수 있습니다. 폴리존 프랙셔네이션 분석을 통해 멀티플 RBS를 가진 mRNA 시퀀스가 타겟 진의 트랜슬레이션 패턴을 독특하게 변화시키고 트랜슬레이션 이피션시를 매우 향상시킨다는 것을 확인할 수 있습니다. 프로틴 아웃풋과 폴리존 프로파일링 데이터를 콤바인해서 어떻게 멀티플 RBS가 트랜슬레이션 이니시에이션과 일롱게이션 스텝에서 기능을 하는지에 대한 모델을 제시했습니다. 단일 RBS와 멀티플 RBS를 비교해서 멀티플 이니시에이션 사이트를 제시했고, 결과적으로 높은 번역 개시율을 나타냈습니다. 트랜스레이션이 프리도미넌트하게 이니시에이션 스테이지를 조절을 하기 때문에 RBS의 개수가 6개까지 증가함에 따라 프로틴 아웃풋 또한 점진적으로 증가하게 됩니다. 그러나 일롱게이션 동안 6카피 이상의 RBS는 잠재적으로 이제 리보솜 간의 충돌을 일으키게 되었고, 프로틴 아웃풋의 포화를 일으켜 성장을 멈추게 됩니다. 바실러스 리체니퍼미스는 프로티에이즈와 알파 아밀레이즈 등 몇몇 인더스트리얼 엔자임을 세포 바깥으로 분비해내는 능력을 가지고 있습니다. 바실러스 종에는 프로틴 스크리션에 관여하는 섹과 팻 패스웨이가 존재합니다. 멀티플 RBS를 익스트라셀룰러 프로틴 프로덕션에도 적용이 가능할지 확인하고자 바실러스 아밀로키파시엔스의 케라티네이즈를 섹 패스웨이를 통해, 그리고 네이티브한 알지네이즈 효소를 팻 패스웨이를 통해 분비 발현시켰습니다. 케라티네이즈는 케라틴을 가수분해하는 엔자임이고 산업적으로도 많이 사용되는 효소입니다. 이때는 P43 프로모터를 사용을 했고, 섹시그널 펩타이드와 퓨전된 케라티네이즈 발현을 단일 RBS 6개의 RBS 하에 발현을 진행을 했습니다. RBS가 하나일 때와 6개일 때 케라티네이즈의 생산량을 이렇게 비교를 해본 결과 RBS가 6개인 경우 케라티네이즈가 2.2배 더 많이 생산된 것을 확인할 수 있습니다. 알지네이즈는 망가니즈 디펜던트 엔자임으로 L-알지닌을 L-오르니틴으로 하이드롤리시스 시키는 효소로 포유류의 알지닌 디펜던트 캔서 치료에도 이용될 수 있습니다. 네이티브 알지네이즈 진인 ROCF는 N-터미너스에서 텟시그널 펩타이드와 퓨전되었고, P43 프로모터를 이용해 RBS 하나, 3개, 5개를 각각 가진 스트랜을 이용해 발현을 확인했습니다. 분비된 알지네이즈의 양은 TIS가 하나일 때보다 5개인 경우 2.4배 높게 나타났고, TIS가 증가함에 따라 효소의 활성도 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. N-터미너스의 시퀀스에 존재하는 멀티플 RBS 시퀀스가 시그널 펩티데이즈에 의해 모두 이렇게 클리비지 되기 때문에 SDS 페이지 상에서는 밴드가 모두 하나로 확인되는 것을 확인할 수 있습니다. 멀티플 RBS 인코딩 시퀀스가 인트라셀룰러 프로틴 프로덕션에서 프로틴 폴딩을 저해할 수도 있다고 생각해 저자들은 코돈 옵티마이즈드
코돈 옵티마이즈 TEV 프로티에이즈 진을 바실러스 리체니포미스 지놈에 인터그레이션 했습니다. 또한 멀티플 RBS와 타겟 진 사이에 TVP 리코그네이션 사이트를 삽입해 TEV 프로티에이즈에 의해 자연적으로 멀티플 RBS 사이트가 클리비지 되도록 디자인했습니다. TVP 인터그레이션 후 퓨리파이된 GFP를 확인을 해본 결과 RBS가 각각 하나 5개인 2번, 3번 레인에서 모두 밴드가 하나로 나타나는 것을 알 수 있습니다. 이는 TVP가 잘 작동한다는 것을 의미합니다. 하이드록시 타이로솔은 셀 프로텍션의 역할을 하는 강력한 항산화제입니다. 이는 이콜라이의 플라빈 디펜던트 모노옥시게네이즈 HPA-BC에 의해 캐탈라이즈된 타이로솔로부터 생산됩니다. 멀티플 RBS를 이용해 인트라셀룰러 엔자임 프로덕션 테스트해보기 위해서 바실러스 리체니포미스에서 HPA-BC 진을 발현시켰습니다. TVP가 없을 때 하이드록시 타이로솔의 생산량은 RBS가 하나에서 3개가 될수록 증가했지만 RBS가 3개 이상이 되니 생산량이 도리어 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. 이 결과는 추가적인 M 말단 서열이 타겟 효소의 활성에 영향을 미쳤다는 것을 의미합니다. TVP에 의해 M 말단 서열이 제거가 되었을 때 하이드록시 타이로솔의 생산량은 RBS가 증가함에 따라 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 하나 이상 RBS에 의해 단백질 생산이 증가하는 것이 인더스트리얼 스트레인인 바실러스 서틸리스 168, 코리네박테리엄 글루타미쿰, DH5알파, 이콜라이 BL21에도 해당이 되는지 확인하는 실험을 진행했습니다. 바실러스 리체니포미스와 유사하게 그람 파지티브 스트레인인 바실러스 서틸리스와 코리네박테리엄 글루타미쿰에서는 이제 플로레선스 인텐시티가 바실러스 리체니포미스와 동일하게 이렇게 증가하는 것을 확인을 할 수 있었지만 DH5알파에서는 렐러티브 플로레선스 인텐시티가 감소했고 눈에 띄게 감소했고 BL21에서는 약간 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 어떻게 이콜라이에서는 하나 이상 RBS를 이용해 트랜슬레이션을 시작하는지 규명하기 위해서 DH5알파와 BL21에서 발현된 GFP 프로틴을 정제를 했고 DH5알파에서 나타나는 밴드 사이즈는 하나의 RBS를 가지는 바실러스 리체니포미스에서 정제한 GFP 프로틴과 사이즈가 동일하다는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 GFP 진과 가장 가까이 위치하는 RBS만이 액티브한 TIS로서 기능을 한다는 것을 의미합니다. 그리고 BL21에서도 정제한 GFP를 이용해서 SDS 페이지를 진행을 했을 때 2개의 구분되는 밴드가 나타났는데 이는 바실러스 리체니포미스에서 발현한 GFP 사이즈와 비교를 했을 때 가장 크고 가장 작은 두 밴드 나타나는 것을 확인했습니다. 이는 GFP 진과 가장 멀고 그리고 가장 가까운 두 RBS만 액티브한 TIS로 사용됨을 알 수 있습니다. 이콜라이에서는 전서와 번역이 타이트하게 커플링 되어 있다고 잘 알려져 있습니다. 최근 연구자들은 RNA 폴리머레이즈가 이콜라이에 비해 신성 속도가 빨라 바실러스 서틸리스의 이 파이오니어링 라이보좀을 앞선다는 사실을 발견했습니다. 이와 유사하게 T7 RNA 폴리머레이즈는 이콜라이의 RNA 폴리머레이즈보다 약 5배 정도 빠르고 그래서 T7 프로모터를 사용하는 BL21 균주에서도 트랜슬레이션과 트랜스크립션의 언커플링이 일어나고 있다고 예측합니다. 따라서 트랜슬레이션과
트랜스크립션의 타이트한 커플링에 의해서 DH5 알파에서는 멀티플 IBS에 의한 단백질 생산량 증가가 이루어지지 않았음을 알 수 있습니다. 그람 양성균에서는 커플링이 잘 일어나지 않기 때문에 멀티플 IBS가 산업상 이용되는 균주들에서 단백질 생산량을 높이는 데 효과적으로 이용될 수 있다고 기대됩니다. 이 연구는 mRNA의 리더 영역에 위치한 멀티플 IBS가 여러 그람 양성균에서는 멀티플 TIS를 유발할 수 있지만 대장균에서는 하나의 TIS만 유발할 수 있음을 입증해 원핵생물 간 번역 개시 메커니즘 차이에 대한 통찰력을 제공했습니다. 멀티플 IBS를 가진 리더 mRNA 구조가 프로틴 아웃풋에서는 큰 영향을 미치지 않았지만 다른 유전자들의 각각 이제 멀티플 IBS를 도입했을 때도 이런 비슷한 발현 수준을 보였습니다. 그러므로 안정적인 단백질 생산을 위해 멀티플 IBS가 사용될 수 있다고 기대됩니다. 이 연구에서는 다양한 응용 분야를 위해 산업적으로 관련된 여러 그람 파지티브 박테리아에서 효율적이고 강력하며 신뢰 가능한 단백질 발현을 제공하는 새로운 지네틱 컴파운드를 개발할 수 있었습니다. 저는 이 논문을 바탕으로 먼저 이제 생산하고자 하는 타겟 프로틴의 트랜스크립션 레벨을 확인하기 위해 QRT-PCR을 진행을 할 예정이고 이 결과를 바탕으로 트랜슬레이션 이피션시를 높이기 위해 멀티플 IBS 시스템을 도입해 제 단백질 생산량을 높이고자 합니다. 이상 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 오케이. 수고했어. 뭐 좌우지간 내가 카톡에도 보냈던 것처럼 트랜스크립션, 트랜슬레이션, 커플링이 일반적으로 우리가 프로캐리엇에서 알고 있는 건데 지금 그람 포지티브 백테리아들이 경우에 이제 뭐 이콜라이와는 다르게 트랜스크립션이 워낙 빨라서 트랜스크립션, 트랜슬레이션, 커플링이 일어나지 않는다라는 그런 사실이지, 그지? 오케이, 좋아. 네. 수고했어. 프리즈마? Prisma, are you ready for your paper seminar? Paper presentation? Prisma, you asked me you wanted to do your paper presentation. Yes, Professor. Prisma, are you ready to do? Prisma, your microphone turned off. 네? You asked me you wanted to do again your paper seminar. Actually, you told me you wanted to do, yeah? So I allowed you to do. Okay, you can skip your paper seminar. 프리즈마가 준비가 안 된 것 같네. 오늘 세미나는 여기까지. 오케이, 모두 수고했어요. Okay, thank you for your participation in the seminar. Prisma are not ready to do.
present paper. Okay. Thank you.